Yeah. So today we will execute on one more program. Write a Java program to add 3 numbers. Okay, write a Java program to add 2 numbers. In the previous session, we are discussing about addition of 2 numbers, subtraction of 2 numbers, multiplication and division. Right? So now in this session, I will execute one more program. Write a Java program to add 3 numbers. Okay, 3 numbers. Static input method by using static input method. So we are giving input to the program in 2 ways. We are giving input to the program in 2 ways. The first method call it as static method and the second method call it as dynamic method. మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే అండి. సో హౌ వి గివ్ ఇన్పుట్ టు ద ప్రోగ్రామ్? దీస్ ఆర్ 2 ways, 2 methods. One is static method, second one is dynamic method. Sir, what is the meaning of static method? To declare and initialize variables, declare the variables and initialize values inside program call it as static method. వేరియబుల్స్ ని ప్రోగ్రామ్ లో డిక్లేర్ చేసుకొని వాల్యూస్ ని కూడా ఇనిషియలైజ్ చేయడాన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు. ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం? ప్రోగ్రామ్ లోనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ a is equals to 10 comma b is equals to 20 comma c is equals to 30. Here a comma b comma c 3 are variables. 10 20 30 are values. 10 20 30 are values. So we are giving input values inside the program. So what is the meaning of dynamic method? Declare the variables inside the program and initialize values at run time. మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తామో ఆ రన్ టైంలో వాల్యూస్ ఇవ్వడాన్ని, ఇనిషియలైజేషన్ చేయడాన్ని డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. In this dynamic method, first of all, we are declaring only variables and giving the input by using keyboard. At రన్ టైం. మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ కంపైలేషన్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళినో అప్పుడు మన వాల్యూస్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మనం త్రూ కీబోర్డ్ ద్వారా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకుంటుంది. Static values are permanent values. Static values ni permanent values antaru. The meaning of permanent is user wantedly changed the values. User అనేవాడు values ని వాంటెడ్ గా చేంజ్ చేస్తేనే చేంజ్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు. ఓకే అండి. ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు. యూజర్ ఏం చేయాలి? వాంటెడ్ గా చేంజ్ చేయాలి. వాంటెడ్ గా చేంజ్ చేస్తేనే వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. బట్ ఇన్ ద డైనమిక్ మెథడ్, when we give the dynamic input at run time, whenever the program executed completely, automatically the values are closed, the values are removed. For example, here I am declaring the variables a is equal to 10, b is equal to 20 and 3 is equal to c is equal to 30. These normally the variable values are stored at memory location. Remember carefully. ఇక్కడ ఏబిసి అనే వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే ఈ వేరియబుల్ వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి సార్ అంటే మెమరీ లొకేషన్ లో. These are stored at memory level. The memory is divided into memory blocks.
Each memory block having three things. One is index, second one is address, third one is name of the location. So the variable name and location name is A. Index is first one is 0 and the address is automatically generates the address. So the first value stored at here. So this is a permanent value. If you are using this variable or not using this variable, the memory, for example, the 10 value stored in this memory location, it will occupy the memory is 1 KB. For example, 1 KB memory occupy చేస్తుంది అనుకోండి. If you are using this variable or if you are not using this variable, the 1 KB memory is continuously using it. Continuously ఆ memory అనేది allocate అయ్యే ఉంటుంది. For example, the same variable we are allocating at dynamic method. ఇదే వేరియబుల్ ని ఇదే వాల్యూని మనం డైనమిక్ మెథడ్ లో రన్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేంతసేపు సేమ్ దిస్ 10 is also occupies in 1 KB మెమరీ. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎంతసేపు అయితే రన్ చేస్తామో అంతసేపు 1 KB ఆక్యుపై చేస్తే మనం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని క్లోజ్ చేసినామో ఆటోమేటిక్ ఈ వాల్యూ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి ఈ 1 KB మెమరీ అనేది రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. సో పర్మనెంట్ వాల్యూస్ కి స్టాటిక్ వాల్యూస్ స్టాటిక్ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి, టెంపరీ వాల్యూస్ కి డైనమిక్ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఎట్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. హాల్ టికెట్ నెంబర్, ద వేరియబుల్స్ ఆర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, కాలేజ్ నేమ్, గ్రూప్, ఓకే అండి, అడ్రస్. ఏ అడ్రస్? కాలేజ్ అడ్రస్. దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్. These are my variables. For example, so which one is static, which one is dynamic? ఏ వాల్యూని పర్మనెంట్ తీసుకోవాలి, ఏ వేరియబుల్ వాల్యూని, ఏ వేరియబుల్ వాల్యూని డైనమిక్ తీసుకోవచ్చు. డైనమిక్ మీన్స్ చేంజ్డ్ వాల్యూస్, స్టాటిక్ మీన్స్ పర్మనెంట్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have in totally 60 members of students in this class. I want to store these 60 member students values in one program. Okay, for example, I am going with first one. So the first one all ticket number I am going with any static. So his all ticket number is 1001. It means it is permanently. Whenever you are using an all ticket number, these 60 members, the all ticket number is 1001. So this value is not a permanent value, then you go with a dynamic. College name. So college name is equal or same for 60 members. When you are going with a dynamic for this field, always enter a college name is 60 times. Tronics అని 60 enter చేయాలి. When you are going with a tronics value is static, it is applicable for 60 members to same value. At the same time group, the 60 members is CSC group students. Go with a static or dynamic? Static వెళ్ళాలా, డైనమిక్ వెళ్ళాలా? ఉన్నారా? హలో, ఉన్నారమ్మా? సే ఎస్ ఆర్ నో. So group value is n, CSE is static value. At the same time, college address same for 60 members. This one is also static value. Student address is different for 60 members. We will go with n dynamic. Sir, how to give the input value static and dynamic? So static means directly declare and initialize the variables and values at inside the program. But when we going with an dynamic method, we should an scanner class. Immediately scanner class is there. How to use scanner class we will discuss in next sessions, upcoming sessions. So now what is our program? Write a Java program to add 3 numbers by using which input method? Static input method. Okay, first of all, always write an algorithm. So first of all, start the program, step 1, and next, what is the first step? Open notepad, అది నార్మల్ దాంట్లో కదా. Declare and initialize
హౌ మెనీ వేరియబుల్స్? ఎన్ని వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి? 3 వేరియబుల్స్ ని. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలండి? 3 వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయండి. ఓకేనా? అండ్ డిక్లేర్ one more variable for to store output. And next, perform addition of given 3 numbers. Next, to store output at declared వేరియబుల్. ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ కి మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాం కదా, ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోండి. దెన్ ప్రింట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ. ఓకే, ఫైనల్లీ క్లోజ్ ఆర్ క్విట్. ఇక్కడేమో స్టార్ట్ చేయండి, ఈ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేయండి, ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డిక్లేర్ క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. ఓకేండి, డిక్లేర్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంకా ఎవరైనా నిన్నామన్నట్లు ఎగ్జిక్యూషన్ రాని వాళ్ళకి ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ అండి. ఈ రోజే క్లారిఫై కావాలి అందరికి. ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్ డిక్లేర్ చేసుకోండి, తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేయండి, తర్వాత 3 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేయండి. దెన్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వన్ మోర్ వేరియబుల్ ఓన్లీ డిక్లేర్ చేయండి. తర్వాత ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేయండి. తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని ఆ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోండి. ఫైనల్ గా ఆ స్టోర్ చేసిన వాల్యూని అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయండి. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఈ అల్గారిథం పర్ఫామ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి? నాయిస్ చేయొద్దండి. చూడండి, మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి ఇవి కదా. So what are the steps? Open Notepad, write Java program. So this is the write Java program. After writing the program, save the Java program, file name .java, open a command prompt and 9 class. Open a command prompt and redirect to command prompt ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? రీడైరెక్ట్ టు ప్రోగ్రామ్ ఫోల్డర్. ప్రోగ్రామ్ అన్న ఫోల్డర్ లోకి రీడైరెక్ట్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ రీడైరెక్ట్ అయిన తర్వాత కంపైల్ చేయండి, రన్ చేయండి. ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ ని అనాలిసిస్ చేసుకోండి. సో ఇది 1 స్టెప్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సినవి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది అల్గారిథం స్టెప్స్. సో ఇన్ దిస్ 2 things ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్? ఈ 2 things లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో వన్ కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లారిఫైడ్? ఓకే, షల్ వి గో టు ద ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? రైట్. సో సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. అందుకే మీరు ఫస్ట్ అల్గారిథం ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్ యాజ్ యూజువల్లీ. సో మనం ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ ద నోట్ ప్యాడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? రైట్ న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్. సో కావాలంటే మీరు ఫస్ట్ అయినా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత అయినా సేవ్ చేయండి. నెక్స్ట్ డిక్లేర్ క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. So class with my class name is I am declaring class name. So you know, all of you know kada, what are the different rules to declare an class name? When we declaring an class name, you should follow some of the rules. Anyone tell me what are the different rules we should follow it here? Yeah, first guy.
Very good. Don't start with okay. Always start with alphabet. Don't start with digit or special symbol. Use the digit from second letter onwards anywhere. Don't use special symbol anywhere in the class name except dollar and underscore. Don't give any predefined words or keywords yet class name. Don't give any white space between the names or between the alphabets or words. Don't use any duplicate names yet same folder, same package. And finally, give the valid with related name. Valid with related name. Follow అవ్వాలి క్లాస్ అడిగినప్పుడు చెప్పాలి చూడండి. So I am following the same rules. So what is my program? First of all, write a Java program. What is the program title? This one call it as title of the program. మీకు టైటిల్ ఇస్తారండి, టైటిల్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ మై టైటిల్? రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 3 numbers యూజింగ్ స్టాటిక్ ఇన్పుట్ మెథడ్. సో 3 numbers ని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద మై క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ యాడ్ 3 numbers. Now tell me, is it related or not? Is it related or not? Is it valid or not? Okay, related with valid. So you can go with the next one. So next one is declare the main method. Declare main method. So cheppandi, what is main method we are using here? Public static void main string arguments. So once again, Java is an case-sensitive programming language. Don't use instead of capital to small, small to capital. It causes to errors. Program రానప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైనా కూడా when you write the Java program, when you write any program or any code, if you have an errors, there is no problem at all. మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే అది ఏమైనా ప్రాబ్లమా? యూ షుడ్ అనాలిసిస్ అండ్ రెక్టిఫై ఇట్ కదా. సార్ నాకు రావట్లేదు రావాలంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ అనేది, ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని మీరు రీడ్ చేసి అనాలిసిస్ చేయాలి. ఓకే, ఇమీడియట్ గా సరెండర్ అవ్వకండి. ఇమీడియట్ గా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి ఎర్రర్స్ లో? అసలు మనం సింటాక్స్ ప్రకారం రాసినవా, ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ దగ్గర స్మాల్ రాసినవా, కీవర్డ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాసినవా, ఓపెన్స్ క్లోజెస్ అన్ని ఈక్వల్స్ ఉన్నాయా, సెమీకోలన్ పెట్టాల్సిన దగ్గర పెట్టినవా, సెమీకోలన్ అన్నెసెసరీ దగ్గర ఏమైనా యాడ్ చేసినవా, డాట్ జావా తోటి సేవ్ చేసినవా, కరెక్ట్ క్లాస్ ఫైల్ ని క్లాస్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ తో కరెక్ట్ కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నావా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కరెక్ట్ ఫోల్డర్ లో నుంచి మనం లొకేట్ చేసినవా, కరెక్ట్ గా జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని కరెక్ట్ కంపైల్ చేస్తున్నామా, కరెక్ట్ గా రన్ చేస్తున్నా, ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు? వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఎప్పుడైతే మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ ని అనాలిసిస్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇమీడియట్ గా సరెండర్ అవ్వద్దు. ఒకటి రాగానే సార్ నాకు రావట్లేదు సార్ నాకు వస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నారు కదా, ఇమీడియట్ గా రావడానికి యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా రియల్ టైంలో కోడ్ రాసేటప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడైనా నాకు ఎర్రర్స్ రాకూడదని ఫీల్ కావద్దు మీరు. ఎవరికి ఎర్రర్స్ రావు సార్ అంటే ఎవరైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళకి రావు. ఎవరికైతే దాని మీద ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి రాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసుంటారు కాబట్టి. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, మీరు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. మరి ఎర్రర్స్ రాకుండా ఎందుకుంటాయండి? ఓకేనా? ఒకసారి వచ్చిన ఎర్రర్ ని ఇంకోసారి రాకుండా అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉండాలి. కామన్ గా ఇప్పుడు మనం రాసిన స్టెప్స్ లో మీరు చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ లో సి క్యాపిటల్ రాయటం కానివ్వండి, క్లాస్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోవటం, అంటే డిజిట్ తో స్టార్ట్ చేయటం, లేదా స్పెషల్ స్పేసెస్ ఇవ్వటం, లేదంటే అదే ఫోల్డర్ లో డూప్లికేట్ నేమ్ ఇవ్వటం,
మెయిన్ మెథడ్ లో స్టాటిక్ లో ఎస్ రాయటం, పిలో క్యాపిటల్ పి రాయటం, ఎస్ ప్లేస్ లో స్మాల్ ఎస్ రాయటం. కావాలంటే మీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నా వస్తుందండి, ఇక్కడ రాసినా నో ప్రాబ్లం, అక్కడ రాసినప్పుడు నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ రాసిన నో ప్రాబ్లం. చాలా మంది మెయిన్ మెథడ్ కి సెమీ కోలన్ పెడుతున్నారు, లేదా క్లాస్ కి సెమీ కోలన్ పెడుతున్నారు. సో మీరు తెలియకుండా పెట్టడం వల్ల నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా, ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రోగ్రామ్ రాయటం ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో అందులో వచ్చిన ఎర్రర్ ని ఎనాలిసిస్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేసి ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యే విధంగా ఎనాలిసిస్ చేసుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు రేపు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది మీకు చాలా వెరీ వెరీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే అండి, యువర్ బికమ్ ఏమంటారు, ట్రబుల్ షూటర్ అంటారు. ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియనప్పుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మీ అనాలిసిస్ అలా ఉండాలి. నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పా, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో రెగ్రెషన్ డిఫెక్ట్స్ అని చెప్పా. వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి రెగ్రెషన్ డిఫెక్ట్స్ లో డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే నార్మల్ డిఫెక్ట్స్ వేరు, రెగ్రెషన్ డిఫెక్ట్స్ వేరు. రెగ్రెషన్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి మీరు ఏదైనా డిఫెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో కోడ్ యాడ్ చేస్తారు, అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఎనాలిసిస్ చేయగలగాలి. అది ఎనాలిసిస్ చేయకపోతే మీకు ఆ రెగ్రెషన్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని రోజులు ఎత్తికినా కూడా దొరకదు. ఇట్ ఈస్ ఏ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం అనుకోండి, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం, సార్ డాక్టర్ గారు నాకు చెవు ఇయర్ పెయిన్ ఉంది సార్ అని వెళ్ళారు, చెవు నొప్పి ఉందని వెళ్ళాం. డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారండి, చెవు నొప్పికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు సివియర్గా ఉంటానా ఒక 5-6 టైప్స్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చిండు. ఈ టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ వేసుకోవటం వల్ల ఏమి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది డాక్టర్ ఎనాలిసిస్ చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలగాలి. ఏం ఎనాలిసిస్ అవుతుంది, ఈ ఎక్కువ టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ డోస్ వేసుకోవటం వల్ల కడుపులో అల్సర్ రావటం కానీ, లేకపోతే కడుపులో మంట రావటం కానీ, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దానికోసం మనకి లేకపోతే గ్యాస్ ఫామ్ అవటం కానీ ఈ టాబ్లెట్స్ వల్ల, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని డాక్టర్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే పేషెంట్ అనేవాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ తో ఫస్ట్ డే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తో వస్తాడు, ఇమీడియట్ సెకండ్ డే న్యూ ప్రాబ్లమ్ తోటి వస్తాడు. ఈ న్యూ ప్రాబ్లం అనేది రెగ్రెషన్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం, ఇది కావాలని వచ్చిన ప్రాబ్లం కాదు. సో అంటే దీని ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది అనే విషయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయటమే రెగ్రెషన్. డెవలపర్ ఈ విషయంలో వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకేనా, నార్మల్గా అంటారు కదా, కన్ను నొప్పి అని పోతే కాలు నొప్పి వచ్చింది అంటారు. ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే హ్యూమన్ బాడీ మొత్తం కూడా రిలేటెడ్ పార్ట్స్ కదండి, ఒక పార్ట్కి ఇంకో పార్ట్కి ఇంటర్లింక్స్ ఉంటాయి. ప్రోగ్రామ్ కూడా అంతే, మీరు ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఆ రిలేషన్ థింగ్స్ లో ఎక్కడైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేవి ఆ ప్లేస్ లో కూడా చూపిస్తుంది. అది కామన్ థింగ్. ఆ రిలేషన్ ఎక్కడుంది, ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటది, దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలనేది ఫస్ట్ మీరు అనాలిసిస్ చేయాలి. ఇది చేయాలి అంటే మీకు ఈ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది కంప్లీట్ గా అనాలిసిస్ లోకి రావాలి. ఈ డాక్టర్ కి హ్యూమన్ బాడీలో ఏది రిలేటెడ్ పార్ట్ అనేది క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి. ఈఎన్టీ అంటారు, ఇయర్, నోస్, టంగ్, ఎందుకంటే ఈ 3 రిలేటెడ్ థింగ్స్ కాబట్టి. అర్థమైందా? సో ఈ రిగ్రెషన్ డిఫెక్ట్స్ విషయంలో మీరు వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ గా ఉంటేనే మీ కోడ్ అనేది, అది ఆటోమేషన్ కావచ్చు, డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, రెండు సేమ్ అండి. ఇక్కడ మీ ఇద్దరు ఈక్వలే. మాకు నువ్వేమో డెవలప్ చేయడానికి కోడ్ రాస్తూ, వాళ్ళేమో ఆటోమేట్ చేయడానికి కోడ్ రాస్తారు, ఏదైనా ఒకటే. దాంట్లో రిగ్రెషన్ వస్తే, దీంట్లో రిగ్రెషన్ వస్తే. అర్థమైందా? సో అందుకే ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత, కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత, ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని బై యూజింగ్ టూల్స్ అండి. మనం జేడీకే, జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, నోట్ ప్యాడ్ ఈజ్ టూల్, ఇవన్నీ టూల్స్. సమ్ టైమ్స్ మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ అంతా కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, మీరు కరెక్ట్ గా కంపైల్ చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ రన్ చేస్తున్నారు. సో బై డిఫాల్ట్ గా మీరు యూజ్ చేసే టూల్లో కానీ, మీ సిస్టమ్ లో కానీ, ఎందులో ఒక దాంట్లో కూడా ఎర్రర్స్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ ఎర్రర్స్ వల్ల కూడా మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమైనా రెక్టిఫై చేయాలనే విషయం కూడా మనం ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ అంతా క్లారిటీగా వచ్చిన తర్వాత, ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, ఫిక్స్ అయిన తర్వాత, అప్పుడు సిస్టమ్ సైడ్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో కూడా మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టిల్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్,
అంతేగాని ఒక ఎర్రర్ రాగానే నా సిస్టమ్ పని చేయట్లేదు అని అనుకోడు. ఓకే, సో ఇది మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. దాని గురించి మీరు ఎవరు ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ వరకు మీరు ఎవరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అంటున్నారంటే నాకు తెలిసి ఒకటేమో ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, రెండోది ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. 1 or 2 మెంబర్స్ నన్ను అప్రోచ్ అవుతున్నారు. నేను చెప్తున్నా మీకు ఎక్కడ ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్ గా నాకు చెప్పండి. నేను దాన్ని మీకు సొల్యూట్ చేసి దాన్ని ఏదైనా చేసే విధంగా చెప్తాను నేను. ఓకేనా? సో ప్రజెంట్ నేను నాకు చెప్పొద్దు నన్ను అడగొద్దని నేను అనట్లేదు, కానీ మీరు ముందు ఎనాలిసిస్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నా అంతే. నన్ను అడిగారు అనుకోండి నేను ఇమీడియట్ గా చెప్తా దాన్ని. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా బిలో 10 లైన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కదా. 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని 1-10 సార్లు మీరు ఈజీగా రెక్టిఫై ఈజీగా అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. సార్ నేను అన్ని చేసా, ఇక నా హ్యాండ్స్ లేదు సార్, నా అవుట్ ఆఫ్ మైండ్కి వెళ్ళిపోయిందంటే అప్పుడు నేను నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి, నేను చేస్తాను. అవసరమైతే నేను మీకు ఇంకా స్టిల్ నాకు మీరు పంపించిన ఫోటోలో ఇమేజ్లో అర్థం కాకపోతే, మీరు ఏం చదువుతున్నా అర్థం కాకపోతే నేను పర్సనల్గా మీకు క్లాస్ కనెక్ట్ అవుతా, నో ప్రాబ్లం. ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అయితే నా దగ్గరికి రాని సిస్టమ్ తెచ్చుకొని సార్ మేము ఆన్లైన్ మేము ఎక్కడో అవుట్ ఆఫ్ సార్ అంటే ఇబ్బంది లేదు, నేను ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మీకు లాగిన్ అవుతా. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నేను ఇండివిజువల్గా 1-to-1 కూడా క్లియర్ చేస్తాను. కాకపోతే నాకు క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం. అప్పటి వరకు మీరు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ట్రై చేయండి. స్టిల్ రాకపోతే ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కి డౌట్ ఉంది సార్ అంటే అవసరమైతే ఆ సెషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా, అది రెగ్యులర్ క్లాస్ లోనే చెప్తా. క్లియర్? ఓకేనమ్మా? రైట్. సో క్లాస్ డిక్లరేషన్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Declare and initialize 3 variables. So how to declare an variables? How to declare an variables? The syntax for declaring the variables is చూడండి, ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం రాసే ప్రతి స్టెప్ కి కూడా ఒక సింటాక్స్ ఉంటది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింటాక్స్? ఇట్ ఈస్ ఎన్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫార్మేట్. It is a predefined format developed by author of the Java programming language. Who is the author of the Java programming language? Yes, James Gosling developed in some of the predefined structures or syntaxes that will helpful to run the Java programming language consistent manner. జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక కన్సిస్టెంట్ మేనర్ లో రన్ అవ్వటం కోసం దే ఆర్ డెవలప్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్స్. యాజ్ ఏ జావా డెవలపర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్ టు మోడిఫై ద సింటాక్సెస్. యూ షుడ్ ఫాలో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ద సింటాక్స్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్ ఈజ్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ is equals to value. This quality as declaration and initialization. This quality as declaration. పైదాన్నేమో డెక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు, దీన్నేమో ఓన్లీ డెక్లరేషన్ అంటారు. డెక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయటాన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు. ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసి ఇన్పుట్ అనేది రన్ టైమ్ లేటాన్ని డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. హౌ టు గివ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ త్రూ కీబోర్డ్ ఆర్ డైనమిక్ మెథడ్ by using an scanner class. By using an scanner class in Java programming. చూడండి ఎలా డిక్లేర్ చేసి వేరియబుల్ చేయాలి. సో డేటా టైప్. సార్ వాట్ ఈస్ an data type? Now observe here one more thing. We are giving input values to the program. We have n different types of data. What is the data సార్ అంటే నార్మల్ గా we are giving the input through keyboard కదండి. either static or dynamic we are giving the input through keyboard. మరి కీబోర్డ్ లో ఏముంటాయి సార్? క్యాపిటల్ A to Z, స్మాల్ a to Z, 0 to 9 digits అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్. ఇంకేమైనా ఉంటాయా? ఇదే కదా. సో దీన్ని we call it as డేటా అనొచ్చు. దీన్ని ఇందులో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లెయిన్ నెంబర్స్. First one call it as plain numbers. The meaning of plain number is without point values, either positive or negative numbers. Example is 345 is plain number. 876 is plain number. Minus 3456 is plain number. Either positive or negative.
ఈ ప్లెయిన్ నెంబర్స్ ని మనం నార్మల్ గా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కి మనం యూజ్ చేసే డేటా టైప్ ని ఏమంటారంటే ఇంటీజర్ అంటారు. ఏమంటారండి? ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ కి కీవర్డ్ ఏంటంటే ఇంట్. ఇంటీజర్ అని యూజ్. ఇంటీజర్ ఈజ్ ఎ నేమ్, ఇంట్ ఈజ్ ఎన్ కీవర్డ్. Keyword is also developed by James Gosley, team of the James Gosley. Some of the names and keywords are same. Some of the name is different, keyword is different. For example, string. The name itself string, the keyword itself string. Boolean. The name itself Boolean, the keyword is also itself Boolean. But in the integer, the name is integer, the data type is, the keyword is int. So when we are using the int, when you are able to ready to give input to plain numbers. What is the meaning of plain number? చెప్పండి. Without point values. So I want to give you an input to point values. Always don't add an 6 plus 7, 55 plus 65. Always plain number add చేయాలని రూల్ లేదు కదా. So I want to add an 5.6 plus 5.6 plus 6.3. Is it possible or not? Is it possible or not? So these values call it as plain numbers. These values call it as point values. వీటిని ఏమంటారండి? పాయింట్ వాల్యూస్ అంటారు. పాయింట్ వాల్యూస్ డిక్లేర్ ఆల్వేస్ యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఫ్లోట్. ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి? ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ పాయింట్ వాల్యూస్. పాజిటివ్ లో కానీ నెగిటివ్ లో కానీ ఏ వాల్యూస్ తీసుకోవాలండి? పాయింట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. Sir, I want to add in point values, go with the float data type. I want to add or subtract or multiplication or division plain numbers, go with an integer. Remember one thing, here we have different types in plain numbers, different types in point values. We will discuss those all in at the time of data types concept. Variables data types appudu avi types discuss cheddam. Up to now remember these things. Clear? So now I am declaring adding the values are. So what is my title? Write a Java program to add 3 numbers using static input. To add 3 integer numbers using which method? Static method. Write a Java program to add 3 which numbers? Integer numbers using an static method. Okay, using an static method. So integer values we are declared by using an which data type? Which data type? Int data type. So how many variables I should declare and initialize? 3 kada, because we are adding in 3 numbers. So always the variables declare, always variables take it as sequence of alphabets. వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకోవాలండి. లైక్ ABCDEF, MNOPQR, లేకపోతే XYZ. చెప్పండి చెప్పండి. అది చెప్తలే నేను. ఓకేనా? సో మీరు అది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ లో చెక్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేటర్ లో ఏ వాల్యూ వస్తే మీకు అదే వాల్యూ వస్తుంది. మీరు ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ల వాల్యూ వచ్చింది, అప్పుడు ఇంటీజర్ వాల్యూ వస్తుంది. నార్మల్ గా 7/3 చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 2 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు 7/3 చేశారు, ఎంత వస్తుందండి? 2.5 ఎంత వస్తుంది?
3 కదా, 3 2.3 వస్తుంది. మనం ఏ డేటా టైప్ తీసుకున్నాం? ఇంటీజర్ లో ఓన్లీ 2నే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ 2.5 గో విత్ an which డేటా టైప్? ఫ్లోట్ డేటా టైప్. ఓకేనా? జీరోను చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా 0.5 వచ్చింది అనుకోండి, జీరోను చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎంత చేస్తున్నారు మీరు? 20ని 10తో చేస్తున్నారు. ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్? 0.5 కదా. సో మీరు మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నారు? ఇక్కడ ఇంటీజర్ తీసుకున్నప్పుడు 0 చూపిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఫుల్ వాల్యూ కావాలంటే దేనికి వెళ్ళాలి? ఫ్లోట్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ మీరు 10/20 చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా ఎంత వస్తుంది? 2 2 0 20 కాబట్టి 2 ఆటోమేటిక్ 2 వస్తుంది. ఓకేనా? సో అది అలా కావాలంటారు. అందుకే ఈ రోజు ఇంకొంచెం క్లారిఫైగా ఫ్లోట్ డేటా టైప్స్ కూడా చెప్తున్నా. అందుకే మీకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై కావడానికి. ఓకే, అయితే సో నార్మల్లీ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ alphabets. No need to always declare variables in single alphabets. That is not a rule. Single alphabets declare చేయాలని ఎక్కడ రూల్ లేదండి. So if you are able to declare in single alphabets also, but always declare the single alphabets sequence of alphabets. సీక్వెన్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. ABCD కానివ్వండి, లేదా XYZ కానివ్వండి, లేదా PQR, ఇంకా కావాలంటే S కానివ్వండి, లేదంటే MNOP, ఇలా. అంతేగానండి AZG ఇలా ఇలా చేయొద్దు. ఎందుకు చేయొద్దు అంటే, ఇలా చేస్తే దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్ అండి. ఎర్రర్స్ వార్నింగ్స్ ఏమీ రావు. బట్ మీకు సీక్వెన్స్ ఉంటే ఈజీగా అండర్స్టూడ్ చేసుకుంటారు అనేది మీనింగ్. సార్ ఇలా నేను ఏలో ఒక వాల్యూ ఇచ్చా, జెడ్ లో ఒక వాల్యూ ఇచ్చా, మరి జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలి? A+Z చేసేసారు. అవుట్పుట్ రాదంటే వస్తుందండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ మీరు ఇప్పుడు దీన్ని రీడ్ చేయడానికి కంఫర్టబుల్ ఉండదు కదా. ఏ ఉంటది, మళ్ళీ దేన్ని యాడ్ చేస్తే ఇందులో స్టోర్ చేస్తున్నారు. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, ఈజీ ఉంటది. ఓకేనా సార్? ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఆల్వేస్ విత్ ఎన్ సింగిల్ ఆల్ఫాబెట్ సార్ అంటే, యూ కెన్ గో విత్ ఎన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ నెంబర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఓకే అండి, నెంబర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. వన్ మోర్ పాయింట్, లిజన్. ఇంటూ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. ఇంటూ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30. హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ we are declared? 3 వేరియబుల్స్ కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నౌ when you observe here, these 3 వేరియబుల్స్ డేటా టైప్ is సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? 3 వాల్యూస్ యొక్క డేటా టైప్ అనేది సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ ఉందండి? సేమ్ కదా. సో when the same variables, same data type variables we declared, no need to declare individual statements. అన్ని డేటా టైప్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ గా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ డిక్లేర్ లైక్ దిస్ వన్, కామా నెంబర్ 2, కామా నెంబర్ 3. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, 3 data types are integer. You can declare all are in single statements, no issue. For example, sir, I am storing the output value in one variable. The data type is int. My variable name is sum3. Where I am storing the output value? Sum3. No need to initialize kada. So now tell me, these 3 variables data types is integer. What about this one? Idi kuda ఏ type andi? Same integer kada. So you can declare this one is also here. దీన్ని కూడా ఇక్కడ మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ రెడీ టు డిక్లేర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్. సో నౌ డోంట్ డిక్లేర్ దిస్ వన్ ఈజ్ హియర్. మరి ఇప్పుడు రాయొచ్చు సార్ ఇక్కడ కామా ఫ్లోట్ sum3 అంటే? నో, యూ కెన్ గో విత్ ఎన్ న్యూ లైన్. సో ఎండ్ ది స్టేట్మెంట్ విత్ సెమికోలన్. And also don't end this one is
with semicolon. If you want to end with semicolon here, declare one more time data type. మళ్ళీ న్యూ లైన్ సెమీకోలన్ న్యూ లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా మనం డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేసుకోవాలి. All are same, go with an comma. If it is also an same data type, no need to declare a new line, go with an this one. So in this way, how many variables same data type you can declare in the same line, same sequence. ఎన్ని డిక్లేర్ సేమ్ డేటా టైప్ లో ఎన్ని చేయాలంటే అన్నిటిని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీవే. క్లియర్? సో ఐఎమ్ డిక్లేర్డ్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ one more variable also to store the output completed, perform an addition. So you know kada how to perform an addition? How? Sum3 is equals to, what are the variable names? Number 1 plus number 2 plus number 3. Clear? This is n functionality. After adding these three numbers, now to store output at declared the variables. Yes. Addition చేసి వచ్చిన వాల్యూని ఎందులో స్టోర్ చేసుకున్నాం? అవుట్పుట్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసినాం. అండ్ ఫైనల్లీ ప్రింట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ. అవుట్పుట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉండే స్టేట్మెంట్ ఏంటండి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ లో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండి. ఓకేనా? సో మీరు క్యాపిటల్ రాస్తారా స్మాల్ రాస్తున్నారా కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎన్ లో చూడండి, మనం నార్మల్లీ నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తానని చెప్పాను నిన్న. నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయాలండి? sum3. ఇలా sum3 అని ప్రింట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకి ఓన్లీ అవుట్పుట్ వాల్యూ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నాకు ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా నిన్న ప్రోగ్రామ్ లో. యాక్చువల్గా దాన్ని ఏం చేసిన, ఫస్ట్ న్యూ లైన్ ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏం రాస్తున్నా ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రాశాను అనుకోండి ఎక్కడ. సో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ అని ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయ్యే విధంగా రాస్తున్నాం. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నాం కదా. నో నీడ్ టు రైట్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్, 2 రైట్ ఇన్ 1. నార్మల్గా చూడండి, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అండి, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, రైట్? ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని మనం సింగిల్ లో ఎలా రాయాలి సార్ అంటే యూజ్ ఎన్ ప్లస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ హియర్. సార్ ప్లస్ అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే కదా. మరి నేను ఒకవేళ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ రాయాలా? ఎస్ ఆర్ నో? నో, దిస్ ప్లస్ ఈజ్ నాట్ యాన్ లైక్ దిస్ ఎడిషన్. ఈ ప్లస్ అనేది ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని యాడ్ చేయటానికి. సార్ ఐ వాంట్ యాన్ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్ ప్లస్ రైట్ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్. నాకు ఇక్కడ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్ కావాలి సార్ అంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్ రాసి ఇంకోటి కావాలంటే ఇంకోటి, అప్పుడు ఇవన్నీ ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. ఇలా ప్లస్ రాయకుండా రాయాలంటే ఏం చేయాలి? డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ లో రాయాలి. క్లియర్? వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇన్ ద సేమ్ వన్. మీరు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఏది రాస్తే అదే ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు T3 కి ఇలా రాస్తే అదే ప్రింట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఇన్వర్టెడ్ కామా రాయకుండా వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వదు, ఇందులో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నీకు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే దీన్ని ఎందులో ఇవ్వాలి? డబుల్ కొటేషన్ లో ఇస్తే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ sum3 అని వస్తుంది. ఎందుకు దీన్ని మనం ఎందులో ఇచ్చినాం? డబుల్ కొటే ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఇచ్చినాం. మీరు ఇలా కాకుండా వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తే అప్పుడు ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ అని ఇందులో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తేనేమో వాల్యూ వస్తుంది, డబుల్ కొటేషన్స్ లో రాస్తేనేమో సేమ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, సేమ్ స్ట్రింగ్ వస్తుంది. Understood? Anything else? Print out, close the program. So close the main method and close the class. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో?
ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్? నో కదా, అర్థమవుతుంది కదా. చూడండి, సో క్లాస్ డిక్లేర్ చేసిన, మెయిన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసిన, 3 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం, అవుట్పుట్ కోసం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన, మూడింటిని యాడ్ చేసి ఒక వేరియబుల్లో అవుట్పుట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం, అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం. ఓకే అండి, మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేసినాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ ఫైనల్లీ క్లాస్ క్లోజ్ చేసి. సో దెన్ go to the next step. Write a Java program is completed. Save Java program. Already we have a folder kada. So go with a same folder and save this program with file name. So what you are declared inside the program, that is a class. What you are declared here, that is a file name. You must go with an, you may go with an, either file name and class name both are same or different. They as your wish. Always compile the program with file name, execute the program with class name. మీకు అందుకే ఏది క్లాస్ నేమ్ ఏది ఫైల్ నేమ్ అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. మీరు కంపైల్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చిన, రన్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చినా ఎర్రర్ అని వస్తుంది. సార్ నాకు రెండు సేమ్ అంటే ఎక్కడ ఇచ్చినా నో ఇష్యూ. అక్కడేమో డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా, ఆల్వేస్ యూజ్ ఇన్ ఆల్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్. అవి కూడా కమెంట్స్ అండి. చూడండి, add 3 numbers dot java. When you save the java file, dot java is mandatory. Dot java is mandatory. So I am saving this program here. ఏమైనా సేవ్ చేసుకునండి, add 3 numbers dot java. Where is the folder? Here. So where is my program file? This one. Okay, so now it's time to compile the program. So how to compile the program? Open the command prompt and redirect to the program folder. So 2 options చెప్పాయి కదా, ఈ ఆప్షన్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, మీరు ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకున్నారో పాతలోకి వెళ్ళి టైప్ ద సిఎండి. సో సిఎండి టైప్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకున్నారో ఆ ఫోల్డర్ రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఫైల్ నేమ్ రాంగ్ ఇస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ట్రై టు కాపీ దిస్. కాపీ చేసుకుని ట్రై చేయండి. డాట్ జావా. ఎనీ ఎర్రర్స్? There is no errors. No errors means already generated the class file with same name. Add 3 numbers dot class. Add 3 numbers is a program file. Dot class is a class file. So whenever the class file is generated, you can run or execute the Java program. How? Java space class name. So my class name and file name both are same కాబట్టి click on enter. చూడండి, యాడ్ ఎర్రర్ ఉందండి. చూడండి ఏంటంటే ఎర్రర్, మెయిన్ మెథడ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ క్లాస్ యాడ్ 3 numbers. ప్లీజ్ డిఫైన్ ద మెయిన్ మెథడ్ యాజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయడానికి మెయిన్ మెథడ్ అవసరం లేదు. జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికే మెయిన్ మెథడ్ కావాలి. సార్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ మెయిన్ మెథడ్. కెన్ ఐ రైట్ ద జావా ప్రోగ్రామ్? ఎస్. కెన్ ఐ కంపైల్ ద జావా ప్రోగ్రామ్? ఎస్. కెన్ ఐ రన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్? నో. మీకు ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. ఆల్వేస్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. మనం రేపు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మెథడ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్ రాసినా వాటిని మళ్ళీ మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అందులో మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్ జావాలో అంటే దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వండి. ఓకేనా. సో చూడండి ఏంటంట, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ పక్కన ఎందుకు బ్రాకెట్స్ పెట్టలేదా మనం, ఇక్కడ చూపిస్తుంది అండి. సో ఇందాక చెప్పింది అదే, ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ ని అనాలిసిస్ చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఏంటంట, మెయిన్ మెథడ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ క్లాస్ ఎడిషన్ 3 numbers. ప్లీజ్ డిఫైన్ ద మెయిన్ మెథడ్ యాజ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ ఆర్ జావా ఎఫెక్ట్స్ అప్లికేషన్ క్లాస్ మస్ట్ ఎక్స్టెండ్స్ జావా ఎఫెక్ట్. ఇది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఎలా డిక్లేర్ చేయమంటాడు. మరి మనం కూడా ఎలా డిక్లేర్ చేసినవా లేదని చెక్ చేసుకోండి. పబ్లిక్ రాసిన స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టలేదు కదా.
Okay, add the square brackets. Again, what is the next step? Save the program. Again, enjoy. కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. కంపైలేషన్ అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా, ఎందుకంటే మన క్లాస్ ఫైల్ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయింది కదా. మన ప్రాబ్లం ఎక్కడ మెయిన్ మెథడ్ లో కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ ఎన్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్, నో ఇష్యూ. నౌ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. Now observe, what is the output we get? What is the output? Addition of given three numbers are 60. So now what is your expected result as per this program? 10 plus 20 30, 30 plus 30 60. What is the output you get here? 60. So my expectation is 60. Actual is also 60. This 60 will execute with user-friendly statement or user-defined statement. Without this statement also, we will get an output. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే నార్మల్గా ఏమొస్తుంది మనకి 60 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ 60? సో నౌ it will explain the what is this 60. Addition of given three numbers 60. Clear? For example, if you are declaring this one is also inverted commas. ఒకవేళ మీరు దీన్ని కూడా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఇచ్చారనుకోండి, సేవ్ అనండి, గో విత్ యాన్ కంపైలేషన్, గో విత్ యాన్ రన్నింగ్. ఏమొచ్చింది? అడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ త్రీ నెంబర్స్ ఆర్ సమ్ త్రీ. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఇస్తే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు ఇచ్చిన స్ట్రింగే ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ వేరియబుల్ ఇస్తే వేరియబుల్ ప్రింట్ అవుతుంది, వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ నేమ్ ప్రింట్ అవ్వని కాదు, నేను చెప్పాను అయినా ఈక్వల్స్ మీన్స్ ద లెఫ్ట్ సైజ్ ఈజ్ వాల్యూ, రైట్ సైజ్ ఈజ్ వాల్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఆల్వేస్ వాల్యూ స్టోర్ డేట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఈ యాడిషన్ చేసిన వాల్యూ అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ వేరియబుల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ ఎందులో స్టోర్ అయింది? సమ్ ఆఫ్ 3 అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయింది. మన అవుట్పుట్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది, అందుకే దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఇయర్ నెంబర్ 1. నేను ఇక్కడ నెంబర్ 1 ప్రింట్ చేస్తా. ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది? ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ త్రీ నెంబర్స్ ఆర్ నెంబర్ 1 10 అని వస్తుంది. యాక్చువల్ గా 10 అనేది ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ త్రీ నెంబర్స్ కాదు, ఎడిషన్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యింది, కానీ నువ్వు దాన్ని ప్రింట్ చేసుకోవట్లేదు. అర్థమవుతుందండి? సో యాక్చువల్ గా ఎడిషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుంది, వచ్చిన వాల్యూ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది, నువ్వు దీన్ని ప్రింట్ చేయట్లేదు కదా. ప్రింట్ చేయనప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ అనేది కనిపించదు. సార్ నాకు అవుట్పుట్ కూడా కనిపించాలి సార్ అంటే యూ మస్ట్ డిక్లేర్ ప్రింట్ దిస్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అలా కూడా చెప్పి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ కదా, నాకు ఇలా కాకుండా సార్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 అని రావాలి. 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 అని రావాలి. ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే చూడండి, సేమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్టేట్మెంట్ రాసుకొని, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్టేట్మెంట్ రాసుకొని ఇక్కడ వేరియబుల్స్ రాయండి. నెంబర్ 1 ప్లస్ num2 plus num3 is equals to something. అంతేనా? సో లెట్స్ చెక్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్? నువ్వు ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానండి? ఇలా కదా, 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 అని రావాలి, రైట్? సో లెట్స్ చెక్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ అండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? రిక్వైర్. According to this requirement, you are writing the statement is this one. So this is your expectation. Run the program for actual. Whenever both are same, program is okay. Whenever both are not same, change the statement. Simple thing. So again, save it, compile it. It shows an error. What is the error? Listen, if you want that one, declare like this one.
ఇలా ప్రింట్ చేయాలండి దీన్ని. Save it. Again, compile it. Number 1 plus number 2 plus number 3. ఏంటంటే required variable found the value. Number 1 plus సింబల్ ప్రింట్ అవుతుంది దీని మధ్యలో. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నెంబర్ 1 దీని మధ్యలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి? ప్లస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్లస్ ప్రింట్ అవ్వాలి సింబల్. తర్వాత దీన్ని ఈ ప్లస్ యాడ్ చేస్తే తర్వాత నెంబర్ 2 అనేది వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. యాక్చువల్ గా ఇలా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2 ప్లస్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 3. డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైల్ సేవ్. రిక్వైర్డ్ వేరియబుల్ ఫౌండ్ వాల్యూ. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 equals to system dot out dot println. చూడండి రైట్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందండి మనకి? ఇక్కడ ఈక్వల్ కూడా ఇచ్చాడు. నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2 ప్లస్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 అని వస్తుంది కదా. బట్ ఇక్కడ నాకేం రావాలి? ఇప్పుడు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు నెంబర్ 1 ప్లేస్ లో ఎంత ఉందండి? 10 ఉంది, 20 ఉంది, 30 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 40 ఇచ్చాను. 40 ఇస్తే ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సేమ్ నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2 ప్లస్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 అని ప్రింట్ అవుతుంది. అవునా? నాకు అలా ప్రింట్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ నెంబర్ 1 ప్లేస్ లో 10 రావాలి, నెంబర్ 2 ప్లేస్ లో 20 రావాలి, నెంబర్ 3 ప్లేస్ లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ రావాలి. ఈ స్టేట్మెంట్ రావద్దు, వేరియబుల్ నేమ్స్ రావద్దు, వాల్యూస్ రావాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ ప్లస్ సెకండ్ వాల్యూ ప్లస్ థర్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో దానికి ఎలా రాయాలి సార్ స్టేట్మెంట్ అంటే చూడండి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయండి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? నెంబర్ 1. ఓకే. సో ఈ నెంబర్ 1 కి మధ్యలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి? ప్లస్ సింబల్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే. నెంబర్ 1 మధ్యలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ప్లస్ సింబల్ ప్రింట్ అవ్వాలి. తర్వాత నెంబర్ 2 ప్రింట్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత మధ్యలో మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ ప్రింట్ అవ్వాలి. తర్వాత నెంబర్ 3 వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి.
నెంబర్ 3 వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి సమ్ 3 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. రైట్, చూద్దాం చూడండి. కంట్రోల్ ఎస్, ఫైల్ సేవ్. నౌ అబో రైట్ చూడండి. సో ఇక్కడ కదా యాడ్ దిస్ వన్, దీన్ని కంబైన్ చేయడానికి ప్లస్ సింబల్ యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ని యాడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని యాడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా. కంట్రోల్ ఎస్. ఎనీ ఎర్రర్? నో కదా. నౌ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. చూడండి, 10 + 20 + 40 = 70. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఈ 10 ప్లేస్ లో ఇక్కడ 100 ఇచ్చారు అనుకోండి. 100 + 200 + 300 ఇచ్చారు. సేమ్ వాల్యూస్ అక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రన్ చేయండి, కంపైల్ చేసుకోండి. కంపైల్ చేసిన తర్వాత రన్ చేయండి. ఏమొస్తుందండి? 100 + 200 + 300 = 600. మీరు ఇలా ఆ వేరియబుల్ నేమ్స్ కావాలంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ తోటి ప్రింట్ అవుతుంది. వేరియబుల్ నేమ్స్ కావాలంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ తోటి ప్రింట్ అవుతుంది. లేదు సార్ నాకు అసలు వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏమొద్దు, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ కావాలంటే మీకు ఇలా స్టేట్మెంట్ తోటి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నాకు ఇవన్నీ వద్దు సార్, నాకు డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ కావాలి సార్ అంటే వాల్యూస్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. మీ ఇష్టం, యాజ్ యువర్ విష్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి, ఇలా 3 స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? నోనా? సో ఏంటమ్మా? చెప్పండి. సిస్టమ్ డాట్ ఇవా ఇవా యాక్చువల్గా మీకు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కదా, నీకు ఇది కావాలి. సో ఇవేంటంటే వీటిని కమెంట్స్ అంటారండి. ఈ కమెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నీకు ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఇది ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కదా. సో ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే దీన్ని రిమూవ్ చేయటం. మళ్ళీ తర్వాత కావాలంటే వస్తాయి, అవి రావు కదా. అందుకే వాటిని ఏం చేస్తుంటే కమెంట్స్ చేసుకుంటాం. ఈ కమెంట్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓన్లీ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఒకవేళ నువ్వు దీన్ని తీసేసినావు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా? నీకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు అనుకోండి, ఈ రెండింటిని కామెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే దీన్ని అన్కామెంట్ చేసి ఈ రెండు కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. అసలు ఒకసారి అన్ని రన్ చేయొచ్చు, ఏముంటుందో దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మనం ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రన్ చేస్తున్నాం? 3 స్టేట్మెంట్స్. కంపైల్ చేశారు కదా. ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో అడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 3 నెంబర్స్ వస్తుంది. తర్వాత నెంబర్ 1 + నెంబర్ 2 + నెంబర్ 3 వస్తుంది. ఫైనల్లీ ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎస్టర్డే అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేశారా? సో ఎవరు? బిందువా? చూద్దాం. రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 3 ఇంటీజర్ నెంబర్స్ యూజింగ్ an స్టాటిక్ ఇన్పుట్ మెథడ్. సో టుడేస్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్లీ ఎడిషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, అగైన్ డివిజన్ చేయండి. సో నిన్న 2 నెంబర్స్ చేయండి, ఈరోజు 3 నెంబర్స్ చేయండి. రేపు ఈ 2 నెంబర్స్ 3 నెంబర్స్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ చెప్తా. ఫ్లోట్ వాల్యూస్ చెప్పిన తర్వాత స్టాటిక్ మెథడ్ చెప్తా. రేపు జేడీకే జేవిఎం డిస్కస్ చేద్దాం. అవి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. రైట్?